extend a warm welcome to our esteemed guest of honor, Mr. Peter Sahaya Raju, CEO Indigenous Fashions, to felicitate the gathering. Over to you, sir. Respected founders, Dr. N. Duraraj, Dr. Florence Duraraj, Chief Guest for the function, Dr. Sai Prakash, President for the function, Mrs. Meera Nagarajan, and the directors of the college, the alumni, student friends, and their parents. Good evening, good afternoon, everyone. Even louder, good afternoon. Still louder, good afternoon. I love that. Thank you. And please stay silent. Thank you, sirs, for inviting me to your school for the 42nd annual day. 42nd years is a very long period. In a world which is highly competitive and in a world where people give up in a very short notice, you have sustained for 42 years. It's a great achievement, sir. And when I was invited and when I saw the invite, I saw the name of Dr. Sai Prakash. Dr. Sai Prakash name பார்த்த உடனே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியர். அவருக்கு முன்னாடி நம்ம பேச கூட போறாங்களா இல்ல அவருக்கு பின்னாடி பேச கூட போறாங்களான்னு ஒரு பெரிய ஃபியர். 2 years back I was chief guest in their college function, in one of their MBA inauguration function. அங்க வந்து அவரை எனக்கு முன்னால பேச வச்சிட்டாங்க. அவர் he is a brilliant man. You will in fact when he speaks you will listen to his fantastic speech. அவர் வந்து வேர்ல்ட் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் மொத்தமா பேசிட்டார். கடைசியில் நான் என்னென்ன பேச போறேன்னு பைஹார்ட் பண்ணிட்டு போனோம், அதில் ஒன்றுமே பேசுறதுக்கு மிச்சம் மீதி இல்லை. அவ்வளோத்தையும் அவர் பேசி முடிச்சிட்டார். ஸோ I was wondering today, will I speak before him? Thank God I am called to speak before him today. I know when Madam Principal was reading the achievements of you all, it's great to see people achieving big numbers in terms of marks, in terms of your academics and in terms of your co-curricular activities. எனக்கும் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூலுக்கு போன ஒரு அனுபவம் வந்துருச்சு. நானும் உங்களை மாதிரி பள்ளி மாணவனாக இருக்கும்போது நிறைய எலக்யூஷன் காம்படிஷன், டிபேட்ஸ், குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், நிறைய ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டு ஈவெண்ட்ஸ், குவிஸ் டீம் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். I'm really happy to be with you all today. I feel really very young and energetic to be standing before you to say those memories. I do not want to take too much of your time. I would limit my speech. I'll make it very short and sweet with 5 points for you all to look at. So the first point is, my dear friends, the world has become highly competitive. எங்க போனாலும் போட்டி. கரெக்டா? போட்டி இல்லாம எங்க இருக்குதா? எந்த நியூஸ் பேப்பரை தரங்க, எந்த டிவியை தரங்க, ஒரே ஒரு ஜாப் வேகன்சிக்கு 10,000 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. 10 ஜாப் வேகன்சிக்கு 50,000 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. நீட் எக்ஸாமுக்கு 25 lakh people are writing across India. மொத்த கவர்மெண்ட் சீட் வரும் 50,000 சீட்ஸ் தான். ஆனால் எழுதுறது 25 லட்சம் பேர். 15,000 சீட் தான் ஐஐடியில் இருக்குது, எழுதுறது 15 லட்சம் பேர். ஸோ the world has become highly competitive. These competitions, like your extracurricular activities, your sports or your dance or your speeches, prepare you to be very competitive. Are you taking efforts to be competitive in this world? Because if you are not preparing yourself to be competitive, we will lose in the race. யாராவது தோக்கணும்னு ஆசை இருக்கா? யாருக்காவது தோக்கணும்னு ஆசை இருக்கா? இல்லையா? எல்லாரும் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? Everybody wants to win. So if you want to win, you have to be competitive. To be competitive, you have to develop your skills. உங்க திறமையை நிறைய வளர்த்துக்கணும். திறமையை வளர்த்துக்கிட்டாதான் நீங்க ஒரு காம்படிஷன்ல ஜெயிக்க முடியும். So prepare yourself to be very very competitive in this world which is full of competition. To win, you need to
make you prepare yourself for that. The second point, இதில் ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Silence please my dear friends. ஆப்பிரிக்கன் காட்டில் வந்து ஒரு டீர், ஒரு மானோ, ஒரு சீத்தாவோ மார்னிங் இது ஆரம்பிக்கிறாங்க. The cheetah says, I should run today faster than the fastest deer to get my meal. The deer says, I should run faster than the fastest cheetah to be alive for tomorrow. So அந்த மாதிரி உலகம் ஹைலி காம்படிட்டிவ் போயிட்டு இருக்குது. நீங்களும் அந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ணணும்னா you should run faster like either a cheetah to get the food or to like a deer to survive the day. The second point I want to tell you friends is never give up or don't allow others to decide your future. The story that I want to tell you is a story of ஒரு கழுதையோட ஸ்டோரி. ஒரு ஓனர் வந்து ஒரு கழுதை வந்து ஒரு பெரிய குழியில் விழுந்துடும், ஒரு 20 feet குழியில் விழுந்துடும். விழும்போது அந்த ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து அந்த கழுதையை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறாரு. ஓனர் ரொம்ப இதெல்லாம் வச்சு இழுத்து பார்க்குறாங்க, கயிறெல்லாம் கட்டி இழுத்து பார்க்குறாங்க, அவங்களால மேலே தூக்க முடியல. ஸோ 2 நாள் 3 நாள் ஆன உடனே என்ன ஆகுது, கழுதை ரொம்ப வீக் ஆகிடுது. அதனால் எழுப்பி நிற்கவும் முடியல. இட் பிகம்ஸ் வெரி வீக். அண்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஓனர் ரொம்ப வருத்தத்தோட, he wants to bury that, give it a decent burial. ஸோ மண்ணெல்லாம் மேலேருந்து கொட்டுறாங்க. கொட்ட அந்த கழுதை என்ன பண்ணுது, எங்கெல்லாம் மண்ணு கொட்டுறாங்களோ அந்த மண்ணுக்கு மேலே ஏறுது. அடுத்த பக்கம் கொட்டும்போது அந்த மண்ணுக்கு மேலே ஏறுது. ஏறி அவங்க மண்ணை கொட்ட அப்படியே மேலே வந்துடுது. லைக் தட் there will lot of people who try to bury you. Never give up. Never others to decide what you want to be in your life. வாழ்க்கையில் நீ என்னவா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறியோ அதை வந்து நீ தேர்ந்தெடுக்கணும், அடுத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்க. Don't allow your parents to decide what you want to be. ஏன்னா ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு 30 வருஷம் கழிச்சு நீ ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு கேட்டா, எங்க அப்பா என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்க சொன்னாரு, எங்க அப்பா இதை படிக்க சொன்னாரு, அதனால நான் இப்படி இருக்கிறேன்னு நீ சொல்லுவேன். Don't do that. Third, dig deeper. Go for the life. லைஃப்ல தேடிக்கிட்டே இரு. Never give up. Don't stop. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஆள் நடந்து போயிட்டு இருப்பான். அப்போ அங்கே பார்த்தா நிறைய பெரிய பள்ளமாக இருக்கும். அவன் அந்த கிராமத்தில் மக்கள்கிட்ட கேட்பான், என்னப்பா இங்கே ஒரே பெரிய பள்ளமாக இருக்குது, யார் இப்படி தோணுது அப்படின்னு கேட்பான். அதுக்கு அந்த கிராமத்தில் மக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து ஏதோ தங்கம் கிடைக்குதுன்னு தோண்டுனா, ரொம்ப நாளாக தோண்டி பார்த்தா நிறைய கடன் வாங்கினா, கடன் வாங்கி அவனால் இந்த தோண்டி பார்த்தா அவங்க தங்கமும் கிடைக்கல, ஒன்றும் கிடைக்கல, கடைசியில் விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்ட்டு. அப்படியான்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு திரும்ப அந்த ஊருக்கு வருவான். நிறைய ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வருவான். அவன் தோண்டுவான், 2 அடியில் அவனுக்கு தங்கம் கிடச்சிரும். அதே மாதிரி நம்ம தேடி போகிற விஷயங்கள், சில விஷயங்கள் நமக்கு உடனே கிடைக்காது. அதனால் நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது, தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். யூ ஷுட் டிக் டீப்பர். ஒன்லி தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் இன் யுவர் லைஃப். யூ வில் ஃபைண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இன் யுவர் லைஃப். த ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டோரி இஸ் டோன்ட் பி காம்ப்ளசன்ட். நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய விஷயங்களில் ரொம்ப கேஷுவலாக லைஃப் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் போடப்போ இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இவங்க, செகண்ட் ரேங்க் இவங்க, தேர்ட் ரேங்க் இவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சும்மா கிடச்சதா இல்லை. ராத்திரியும் பகலும் நைட் ஸ்டடி படித்து, அவங்க கஷ்டப்பட்டு படித்து, ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் அவங்க எப்படி இந்த 100க்கு 100 மார்க் வாங்கலாம், 99 எப்படி வாங்கலாம், 99 எப்படி 100க்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் தேடி அவங்க படித்ததுனால தான் அவங்களால இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களை இவ்வளோ ஒரு 1000 மக்கள் முன்னாடி வந்து இவங்களெல்லாம் ஒரு அச்சீவர்ஸ்னு அவங்க ஃபோட்டோ போட்டு காமிக்க முடியுது. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சில டைமில் வந்து கிவ் அப் பண்ணிடுறோம். வி வெரி காம்ப்ளசன்ட் இன் லைஃப். ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன், ஒரு ஃப்ராக் ஸ்டோரி. இந்த நீங்கள் ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சு, ஈஸியாக ட்ரையர்லாம் வந்துருச்சு, துணியை ஈஸியாக துவைச்சி போட்டுறாங்க. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சட்டி மாதிரி இருக்கும். அந்த சட்டிக்குள்ளே வந்து வச்சு அதில் தான் துணியெல்லாம் காயப்படுவாங்க. ஏன்னா அங்கெல்லாம் எப்போவுமே உங்களுக்கு குளிர் பிரதேசமாக இருக்கும், மழை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து துணி அதில் தான் காயப்படுவாங்க. அப்படி காய போடும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த இனிஷியலாக லைட்டாக வார்ம் ஆகும்போது அங்கே இருக்க ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப குளிராக இருக்கு இல்லையா, தே ஜஸ்ட் ஜம்ப் ஆன் அந்த சட்டிக்கு மேலே ஜம்ப் பண்ணி உட்காந்துரும். ஆனால் அது சூடு ஆக என்ன ஆகும், அந்த இது இன்னும் வார்மாக இருக்கும். அந்த ஃப்ராக்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வார்மாக இருக்கும், அப்படியே உட்காந்துருக்கும்.
அது இன்னும் சூடாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்போ தான் வந்து உடம்புல ரொம்ப சூடாகும். ஜம்ப் பண்ணு பார்க்கும், ஜம்ப் பண்ண முடியாமல் போய்டும். ஏன்னா அந்த ஜவ்வு வந்து அதில் ஒட்டிக்கும். அந்த ஃப்ராகோட ஜவ் வந்து அதில் போய் ஒட்டிக்கும், ஜம்ப் பண்ணாமல் போடும். இதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்மளும் காம்ப்ளசண்ட்டாக இருந்தோம் அப்படின்னால் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி எங்கேயாவது மாட்டிப்போம். we will not be able to come up in life, and therefore please don't be complacent, my dear friends. And the fifth point I want to change is மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. சேஞ்ச் இஸ் அ ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட். நான் நியூஸ் பேப்பரை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரில் படிப்போம், ரேடியோவில் நியூஸ் கேட்போம். அப்போ டிவியெல்லாம் கிடையாது இல்லையா, ரேடியோ நியூஸ் கேட்போம். மோஸ்ட்லி இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நியூஸாக இருக்கும், மெதுவாக தான் வரும். ஸோ ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து டிவி வந்துச்சு, டிவிலையும் பழைய நியூஸ் தான் வரும். அப்போ வந்து ஒரு ஃபேமஸ் நியூஸ் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா த வேர்ல்ட் திஸ் வீக் அப்படின்ட்டு, இந்த வாரம் நடந்த நியூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்லுவாங்க. த ஸ்போர்ட்ஸ் திஸ் வீக்னு சொல்லுவாங்க, நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அப்படியா, உலகம் ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு, டிவியிலேருந்தே மாறிடுச்சு. எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ரவிஷ் அப்படின்னு ஒரு என்டிடிவியில் ஒரு நியூஸ் ரீடர் இருந்தார். அவர் சில காரணங்க வெளியே வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தார். இன்னைக்கு he has got few millions of followers in that and he is able to influence people through that. சேஞ்ச் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வெறும் பேப்பரில் இருந்து, ரேடியோவில் இருந்து, டிவியில் இருந்து. டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் நியூஸ் வர ஆரம்பிச்சுது. 1992 CNN ஒரு சேனல் வந்து வாரையே லைவாக, ஈராக் வாரையே லைவாக கொண்டு வந்தான். அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறுது. சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் இன் லைஃப், அண்ட் தேர்ஃபோர் you should be able to adapt to changes quicker than later. With this, I would like to say thank you to the management for the invite and wish you all these students a fantastic future and greatness in life. Thank you all.